Let us discuss the next problem. Look at the problem. Meenakshi Limited issued on 1st April 2015 1012% debentures of rupees 100 each, repayable at the end of 3 years at a premium of 5%. So what is the book value of the debenture to be redeemed? 1000 debentures of rupees 100 each, means 1 lakh worth of the debenture to be redeemed at 5% premium. So 5000 premium to be paid, and the total amount required for the redemption of debentures will be 1 lakh 5000. Okay, and the debenture will be redeemed at the end of 3 years, means we need to prepare the account for 3 years. It was decided to create a sinking fund for the redemption of debentures. The investment is expected to earn interest at 5% per annum. The rate of interest on sinking fund investment will be 5% per annum. Reference to the sinking fund table shows that rupees 0.317209 invested at 5% per annum amounts to rupee 1 at the end of 3 years. So in order to write off rupee 1 for the period of 3 years, so we need to invest rupee 0.317209. Now what is the amount to be set aside in order to write off rupees 1 lakh 5000, not 1 lakh 1,05,000. Here premium amount should also be considered. At the end of third year, the investment was sold at rupees 70,000. Here the realized value of investment is specifically given. The realized value of investment is 70,000. And the debentures were redeemed. Prepare debenture account, sinking fund account, and sinking fund investment account for 3 years. Okay. So first let us calculate the amount to be set aside out of profit and loss appropriation account or reserves and surplus account annually. So for writing off 1 rupee, so we need to invest rupees 0.317209 for 1 lakh 5000. How much? What is the amount to be set aside? 33,306.95 rupees. Yes, first debentures account. So when the debentures issued on 1st April 2015 by bank account 1 lakh. Okay. Second entry for setting aside the amount from reserves and surplus account entered to sinking fund account. Third entry for investing the amount in the sinking fund investment account entered to bank account. Okay, in the first year we will pass 3 entries and we will close all the accounts. So sinking fund investment account will be closed by transferring balance to balance carried down. Here also in sinking fund account kuda balance carried down get transfer ಮಾಡ್ತೇವೆ, and debenture account ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. 3 ಅಕೌಂಟ್ ಕೂಡ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಬಂತು. ಸೊ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ ಬಂತು. ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಯಾವುದು? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏನು ಎಂಟ್ರಿ? ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಂಟರ್ ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್? 5%. ಸೊ ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಚೇಂಜಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ 10 or 100ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ನೋಡಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಮೌಂಟ್? 33,306.95. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ, 33.306.95 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 1665 ಬಂತು. ಅದನ್ನು ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಬೈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಸೊ ಬೈ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ aside the amount from reserves and surplus account. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಆ್ಯನ್ವಲ್ ಸೆಟ್ ಅಸೈಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಈ ವರ್ಷ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇರುವ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಈಸ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ ರಿಡಮ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಆ ವರ್ಷದ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದನ್ನು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಆ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್, ಆ ವರ್ಷದ್ದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ 5% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೆರಡು ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಈ ವರ್ಷದ್ದು ಸೆಟ್ ಅಸೈಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಎಷ್ಟು ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 70,000. ಸೊ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? 68,279.25 ಇದೆ. ಬಟ್ ಅದು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗಿದೆ? 70,000ಗೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ಎಷ್ಟು? 1,720.75 rupees ಅದನ್ನು ಆ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ನಾವು ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎರಡು ಎಂಟ್ರಿ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಯಾವುದು, ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಟು ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ಅಂತ ಇತ್ತು, ಆ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಟು ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ಅಂತ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು, ಆ್ಯಸ್ ದ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಈಸ್ ರಿಡೀಮ್ಡ್ ಎಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಲಾಸ್ ಆನ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಫೈನಲಿ ನೀವು ಈಗ ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬೈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಟು ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೋಡಿ, ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆಫ್ ರಿಡಮ್ಷನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರೋದು. ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ ರಿಡಮ್ಷನ್. ಇಯರ್ ಆಫ್ ರಿಡಮ್ಷನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರೋದು. ಅದು ಯಾವಾಗ? ರಿಡಮ್ಷನ್ ಡೇಟ್ ದಿನ ಮಾತ್ರ. ಯಾವಾಗ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? 31st March 2018 by debentures account 1 lakh, by premium on redemption of debentures 5,000. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಂಟರ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇದು ಎರಡೇ ಎಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಫಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ದ ಡಿಬೆಂಚರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎನಿ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ದೆನ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಆನ್ ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಯಿತು.